حمدي أجرو خبث الأرض والنفل هو فردي ومن الآيات سنا فايدي سأحيد يا مولا فعلا لا كولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا تولا بالقرآن سعمدي أجرو خبث الأرض ونفني هو فردي ومن الآيات سنا فايدي سأعيد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا بالقرآن سعدي أجلو خبث الأرض ونفني هو فردي ومن الآيات سنا فايدي سأؤكد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا ونقول لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وامسح الجود بالقرآن سعدي أجلو خبث الأرض ونفني هو فردي ومن الآيات سنا فايدي سأؤكد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طولا نقول لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى ومساء الجود بالقرآن سألني أجلو خبث الأرض ونوري هو فردي ومن الآيات سنا غيري سأؤكد يا مولا فعلا لا قولا نشر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا
ميلاد المبرور سجل داري وجودي من بعد حياة البور. وانا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. كنت ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل داري وجودي من بعد حياة البور. وانا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى. حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى. وامسح الجود بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونغني هو فردي ومن الآيات سنافيني. سأعاهد يا مولا فعلا لا قولا نصرك بي أولى وسيبلغ بالدنيا القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي.
أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك سلام عليك أمن وسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي جئت بالقرآن سلام عليك من عند رحمتي سلام عليك
سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. صلوا على النبي محمد. جمالك ما في ظنين ما شافت مثل عين أسر فؤادي وزاد ودادي بدر دوزا يا زين. جمالك ما في سنين ما شاف مثل عين أثر فؤادي ودادي بدر الدجى يا زين. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى ذا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى ذا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المقام
Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama,
tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Yai Haji Ahmad Rizza Muktafa Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, yang kami hormati kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, dan tak lupa kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang menawan dan menarik hati yang kami cintai. Hadirin rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi di kontes dakwah agama part 3. Jamiah Al-Hidayah Pondok Pesantren Al-Hidayatul Tulab dengan tema Generasi tangguh, bangsa kuat bersama santri yang hebat. Sebelum kita memulai acara kontes dakwah agama ini, kami akan membacakan tata tertib perlombaan. Sistem perlombaan. Perlombaan terdiri dari satu babak, yaitu babak final. A. Durasi penampilan setiap peserta 10 menit. B. Peserta harus menyampaikan dalil nakli dan dalil akli sesuai dengan tema yang disampaikan. 2. Ketentuan isyarat lampu. Lampu hijau, Tanda waktu pidato dimulai. lampu kuning, Tanda waktu kurang 2 menit. dan lampu merah. Tanda waktu habis. Ya. Poin ketiga, saat lampu merah menandakan waktu telah habis, maka akan diberhentikan secara prosedural oleh panitia. Poin B, penilaian. Yang pertama, A. Penilaian ditentukan oleh 7 juri dengan kriteria penilaian sebagai berikut. yang pertama, adab, menggunakan pakaian syar'an wa adatan dan adab ketika menyampaikan materi dengan nilai 25 poin. 2. Isi, harus ada dalil nakli dan akli mencakup Al-Quran, hadis, sejarah dan 25 poin. Ketiga, interaksi, komunikasi terhadap jamaah dengan perolehan 25 poin. Yang keempat, intonasi, nada dan gaya bicara atau mimik wajah atau ekspresi ketika menyampaikan materi dengan nilai 25 poin. 5. Umum, menyangkup semua kategori 30 poin. Untuk poin yang B, penilaian dari voting santri. Untuk terbanyak 1, 10 poin, terbanyak 2, 7 poin, dan terbanyak 3 5 memperoleh. poin. Ya. C. Yang C. Pengumuman pemenang lomba diumumkan langsung setelah lomba selesai. Yang ketiga, tata tertib. Yang pertama, setiap peserta diwajibkan memakai pakaian yang sopan atau sesuai syariat Islam. Tidak boleh memakai celana bagi laki-laki. B. Setiap peserta diharuskan hadir 20 menit sebelum lomba dimulai. C. Jika setelah 3 kali pemanggilan berturut-turut peserta tidak hadir, maka akan diberlakukan sistem rolling dengan pengurangan nilai 10 poin dari akumulasi nilai keseluruhan. D. Setiap peserta lomba tidak boleh menyindir kiai, ulama, golongan, organisasi apapun memiliki misi politis. Yang E, jika terdapat kesamaan nilai, maka akan diambil nilai terbanyak dari penilaian isi, dalil dan kualitas materi pidato. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja kita saksikan bersama untuk peserta yang pertama di sesi malam. Berasal dari Bawayan atas nama Sirajul Hamid. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumur rasyad. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami takzimi para alim, para ulama, wabil khusus pemangku pondok pesantren Hidayatul Tulab, dan yang kami hormati kepada seluruh dewan asatidah dan seluruh jajaran kepengurusan pondok pesantren Hidayatul Tulab, dan juga yang kami hormati kepada seluruh dewan juri yang hadir pada malam hari ini, dan tidak lupa pula kepada teman-teman santri yang senasib dan seperjuangan. Dalam kesempatan ini, saya Sirajul Hamid akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema kewajiban seorang pemuda muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tajababtum afsyus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak terhitung beriman hingga kalian saling cinta mencintai. Maukah ku ajarkan suatu hal yang jika kalian lakukan, kalian saling cinta mencintai? Kang, Mbak, Kang, maukah ku ajarkan apa itu? Kata Nabi, afsyus salama bainakum. Maka sebarkanlah salam di antara kalian. Sudah sewajarnya seorang pemuda muslim, seorang santri, seorang mahasiswa mencapai ilmu dan kebudayaan setinggi-tingginya di zaman ini. Karena kita tidak lagi berada di zaman di mana umat manusia bersaing dengan kekuatan tubuhnya, atau keluasan tanahnya, atau juga banyaknya bala tentaranya. Namun kita berada di zaman persaingan intelektual, pemikiran, dan penemuan-penemuan. Kita berada di zaman radio, televisi, telepon, bom, blender, dan lain sebagainya, yang mana semua itu merupakan hasil dari kreativitas manusia. Dan semua itu tidak mudah dicapai kecuali dengan Maka dari itu, wahai pemuda muslim, wahai santri betu, wahai para penerus bangsa, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, dan ambillah hikmahnya dari bejana apapun keluarnya. Perbanyaklah membaca. Apakah kalian masih ingat wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hiro? Jibril berkata, "Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad." Bacalah, bacalah, bacalah wahai Muhammad. Kenapa kita harus memperbanyak membaca, Kang? Mbak, karena membaca adalah sumber terbesar dari ilmu. Tapi ingat, Mbak, Kang, tugas seorang pemuda muslim bukan hanya menuntut ilmu saja, tetapi
juga mengamalkan ilmu yang kita miliki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakan nasu illal alimun wa halakal alimuna illal amilun wa halakal amiluna illal mukhlisun. Manusia akan hancur kecuali dia yang berilmu. Dan orang yang berilmu juga akan hancur kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun juga akan hancur kecuali mereka yang ikhlas. Dan juga ada sabda lain, al-ilmu bila amalin atilun wal amalu bila ilmin batilun wa jam'u bainahuma hasilun. Ilmu tanpa amal sia-sia, dan amal tanpa ilmu pun sia-sia. Wa jam'u bainahuma hasilun. Dan apabila keduanya dikumpulkan menjadi satu, digabungkan menjadi satu, maka kalian akan berhasil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah bahwasanya tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sudah saatnya bagi seorang santri, bagi para pemuda, bagi para anak muda, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwasanya anak muda lah yang mampu merubah dunia menjadi dunia yang lebih baik, menjadi dunia yang lebih maju, menjadi dunia yang kreatif, dan menjadi dunia yang aman dan tentram. Wahai santri betul, santri betul, tugas kita, tugas kalian adalah menjaga nama baik alma mater pondok pesantren, menjunjung tinggi serta mengharumkan segala kegiatan dan aktivitas pondok pesantren. Mari kita tunjukkan, mari kita buktikan bahwasanya santri betul tidak ketinggalan zaman, santri betul tidak terkalahkan, santri betul mantu idaman, santri betul selalu di garda terdepan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum pidato ini saya tutup, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan mengharap syafaat darinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian pidato dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Beri aplaus yang meriah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peserta selanjutnya atas nama Khozin Alwi dengan santri asal Lampung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Al-ayah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-mukarram, para alim ulama, para sesepuh, wa nakhusu bidzikri dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa wa ahli baitih yang senantiasa kita ta'zimi dan kita nantikan barokah doa serta ilmu manfaatnya dari beliau. Yang sama-sama kita hormati Dewan Ustadz wal Ustadzah dan segenap jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatut Tulab, dan tak lupa kepada Kang Santri yang tampan menawan dan Mbak Santri yang cantik-cantik tapi tak cantik Zinjo, yang mudah-mudahan ilmunya dibarokahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Kita sebagai santri hendaknya harus selalu memahami apa-apa yang disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya ingin mengajak panjenengan sedanten untuk memahami hadis yang dinukil di dalam kitab Nasoihul Ibad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanin." Akan datang suatu masa pada umatku. Masa apakah itu? Yuhibbunal khamsa wa yangsaunal khamsa. Di mana mereka akan mencintai 5 perkara dan lupa terhadap 5 perkara. Lalu apa saja 5 perkara tersebut? Ada yang tahu? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yangsaunal akhirah. Cinta dunia dan lupa akan akhirat.
pada saat ini, baik disadari ataupun tidak, sudah nampak betapa manusia telah melupakan akhirat yang kekal abadi. Betul napa betul? Manusia sangat bersemangat dalam kehidupan dunia. Namun ketika kehidupan akhirat disajikan, mereka semua berpaling, menjauh, bahkan ada yang sampai menghiraukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang saya ingin bertanya, jika kita bandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, mana yang paling banyak dibicarakan? Ayo mana? Nah, kehidupan dunialah yang paling banyak dibicarakan. Mengapa? Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'la, Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi manusia lebih memilih kehidupan dunia. Padahal kata Allah apa Kang? Apa Mbak? Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Jadi kita sebagai manusia itu harus lebih memprioritaskan kehidupan akhirat, setelah itu kehidupan dunia. Lalu yang nomor 2, yuhibbunal hayawat wa yangsaunal maut. Cinta hidup dan lupa akan kematian. Di dunia ini manusia itu seolah tertidur pulas. Seolah-olah ia lupa akan datangnya kematian. Ia menganggap apa? Halah, hidup ini tiada ujungnya. Hidup ini tiada batasnya. Padahal pemikiran tersebut salah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Lalu mengapa manusia jarang yang mengumpulkan bekal untuk menghadapi kematian? Ia malah mewarnai hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan zalim. Ketika kematian datang, ia baru terbangun, baru tersadar akan dosa-dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu yang nomor 3, yuhibbunal qusura wa yangsaunal kubura. Cinta bangunan-bangunan mewah dan lupa akan kuburnya. Sudah sesuai yang dikabarkan Nabi, sudah terlihat manusia sangat berlomba-lomba dalam membangun rumah yang serba mewah, yang serba mahal. Dengan tujuan apa? Sombong, pamer. Ini loh saya orang yang paling kaya. Saya orang yang paling sukses. Padahal ketika Allah ingin membinasakan suatu perkara, hanya dengan secepat kedipan mata, ngono tok. Kun fayakun, maka hancurlah, maka binasalah perkara tersebut. Itu Gusti Allah. Tetapi mengapa kita sebagai hambanya kok sombong? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fahur. Allah tidak mencintai setiap hamba yang sombong dan membanggakan diri. Lalu yang nomor 4, yuhibbunal mal wa yangsaunal hisab. Cinta harta dan lupa akan perhitungan. Hari demi hari orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Yang ia cari, yang ia cintai hanya harta, harta dan harta. Harta lagi, harta lagi. Ia lupa
pada yaumul hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tidak akan bergeser dua tapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang apa? Tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan. Lalu yang terakhir yang nomor 5. Yuhibbunal khalqi wa yangsaunal khaliq. Cinta makhluk dan lupa kepada penciptanya. Nah, kita ambil saja contoh anak muda. Anak muda yang sudah mengenal pacaran. Anak muda yang sudah mengenal cinta. Yang mana otaknya hanya terfikir zinjo-zinjo saja. Apa itu zinjo? Apa? Nah, saya sekarang ingin bertanya. Jika kita bandingkan waktu pacaran dengan waktu zikir, banyak mana? Pasti banyak zinjonya, banyak pacarannya. Nah, padahal Allah berfirman, kullu la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulullah. Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai yang tinggal di muka bumi ini menyebut Allah, Allah. Dari kelima perkara tadi, marilah kita renungkan betapa sedemikian rupa cintanya, sedemikian rupa kasih sayangnya Rasulullah terhadap kita umatnya. Sehingga apa-apa yang akan terjadi beberapa ratus tahun kemudian menjadi sebuah perhatian, sebuah kepedulian yang Rasulullah berikan untuk umatnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan hiu makan tomat. Salawat Nabi Muhammad. Itulah dia penampilan Qazinul Alwi asal Lampung. Nasihat Nabi terhadap umatnya. 5 perkara dengan 5 perkara. Wes pokok 5 perkara. Melanjut peserta yang ketiga. Santri kelahiran Magelang. Dengan wajah tampan Habibur Rahman namanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Habib Badir membawa cinta. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ahmatullah
Allah musollian ala Muhammadin khairi wa alihil guril kiramil barara wa sobil muntakhabin alaihi ya Rasulullah sallallahu ala sallu alaihi gasih sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim kul kulu min indillah al-ayah amabad. Hadratal mukarramun, para alim ulama, wabil khusus bitikri Kyai Haji Ahmad Rizza Muqtafa Walil Bait selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Tulab yang kita nantikan ilmu doa serta barokah dari beliau. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatul Tulab beserta stafnya. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada Bolong Ngopi, Konco Lalaran, Batur Ngelanggar yang sangat saya rindukan. Puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat dohiron wal batinan, iso mondok bifat lillah, iso ngopi bifat lillah, iso krungu bifat lillah, bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman sahabat Utsman menuju zaman Ahmad Habib Rahman. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semua dengan berkat salawat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fi hadzal zaman banyak sekali fenomena-fenomena aneh yang dapat kita lihat. Entah kita sadari atau yang tidak dapat kita sadari. Seperti hanya motor Vario kuwi mesti ono panggon kanggo tulisan Honda. Nek motor Ninja mesti ono cap kanggo tulisan Kawasaki. Mergo apa? Sing gawe Vario kuwi Honda, sing gawe Ninja kuwi Kawasaki. Lah, sing tak maksud aneh kuwi ono kaulane Allah, ya ono gawenane Allah, tapi ora ono panggon kae ngeklaim asmane Gusti Allah. Sebelum lanjut, saya teringat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama saya Ahmad Habib Rahman, anak didik dari Al Ustadz Baudin Asrori, yang mana beliau mendapatkan tajalli berupa tampan wajahnya, mapan ekonominya, menawan suaranya. Sopo jaling kini mbak-mbak sing ora demen karo aku. Maaf, jangan saya maksud di sopo mbak-mbak sing ora demen kali ustadku. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan yang sangat bahagia, sangat indah, sangat romantis, izinkanlah saya untuk berpidato yang sengaja saya beri judul Eling Tuhan ben ngerti dalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing tak maksud aneh kuwi mau ono kaulane Allah, ya ono gawenane Allah, tapi ora ono panggon ge ngeklaim asmane Gusti Allah.
Iki lho kaulane Allah, iki lho gawenane Allah. Jadi sangat begitu aneh ketika seorang hamba melupakan Tuhannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, fadkuruni adzkurkum. Sopo sing eling marang aku bakal eling marang dhewe. Dadi awak dhewe niku kudu eling kali Gusti Allah. Ibarate motor vario kuwi mau dikei tulisan Honda ben eling karo sing gawe. Lah nek manusa carane gampang, cukup eling karo Gusti Allah. Ora perlu ndadekake Mbak, Mas, ora perlu ndadekake tulisan Allah ning bathuk ora perlu. Cukup eling marang Gusti Allah. Lah nek lali piye? Nek lali yo ngenteni eling margane. Nek lali kuwi nek gak eling dhewe ya dielingke. Misal ana wong mlaku ngetan karo wiridan Allah. Terus wong kuwi mau kesandung misuh. Cara wong kuwi mau nata bacok, kira-kira laline ilang apa bakal lali? Mbak, Mas, ilang apa bakal lali? Ya bakal lali. Lah, hal ini gak apa-apa karena hal ini termasuk perilaku yang udkuruni. Allahumma sholli Muhammad. Terus nah sampean ditekoi, kapan sampean eling karo Gusti Allah? Kapan, Mbak? Mas? Jawabane yo nek eling. Mergane nek lali kuwi, mergane nek lali kuwi napa kok lali? Lali kok dibahas. Ikan yu Muhammad. Allahumma sholli Muhammad. Allah telah berfirman dalam hadis kursi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabawa wa kana amru furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya itu sudah melewati batas. Dari hadis kursi ini kita tidak diperbolehkan mengikuti orang yang sudah tidak ingat jalannya Allah. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43, wasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Teko omar se ahli dzikir lamun sira kabeh orang ngerti. Ayat ini keren, Mbak, Mas, karena tidak menggunakan kata wasalu ahla ilmi. Teko omar se ahli ilmu, boten. Tapi wasalu ahla dzikri, teko omar se ahli eling. Nah, dhewe arep ning pondok petuk, tapi orang ngerti dalane. Maka kita disuruh bertanya sing eling dalan pondok petuk. Mas yo ana sing ahli ilmu, ahli eling, tapi nek ora ngerti yo padha wae. Allahumma sholli Muhammad. Intine eling Allah, ingat Allah adalah salah satu trik dalam ketauhidan untuk mengesahkan kita kepada Allah. Lah carane ben eling karo Gusti Allah kuwi yo dzikir. Dzikir kuwi ben iso eling Tuhan, ben ngerti dalan. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang selalu ingat kepada Allah dan kita semua bisa mencapai makom yang selalu diridhoi oleh Allah. Seperti makalah Ki Haji Ahmad Rikza Muktafa, setiap apapun masalah yang kita hadapi semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita kepada Allah. Sebelum saya akhiri, marilah kita kirim Fatihah kepada almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni. Semoga dengan lantaran, dengan wasilah suratul Fatihah kita semua bisa mendapatkan baru ilmu barokah dari beliau. Dan kita semua bisa diakui menjadi santrinya beliau. Ala diniyah wa ala kulli niyatis sholihah bi barokati syahina Romo Kiai Haji Ahmad Yasin Asmuni. Al-Fatihah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata atau tingkah laku saya selaku ya mutakalim mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi penampilan dari Habib Rohman. Melanjut peserta yang keempat, kita Yakni berpindah dari Putri, Putri. santri asal Banjarnegara yang bernama Mahwa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Al-mukarram para alim para ulama, wabil khusus tumanjang bajenanipun Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa beserta Ibu Nyai Hajah Hamimah Yasin selaku pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Tulab yang kita harapkan doa ilmu manfaat dari beliau. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan tak lupa kepada sahabat-sahabat santri yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan taufiknya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dengan keadaan sehat. Amin Allahumma. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni adinul Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kang, oh mbak. Dalam surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, maka apabila kamu selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Al-farah atau waktu luang seringkali membuat kita tertipu, seakan-akan tidak ada urusan, sedang kosong nongkrong, sedang luang senang-senang, sedang lenggang tenang, sedang libur ngelantur, sudah selesai santai, sudah usai lalai, sudah bebas nopo Kang, nopo Mbak, bablas. Ada banyak sekali yang harus kita lakukan dan bekal untuk menuju akhirat masih sangat sedikit. Hadirin hadirat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan masa luangmu datang sebelum masa sibukmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Terkadang kita membiarkan waktu luang begitu saja, namun di saat kesibukan tiba, barulah kita menyayangkan waktu yang telah berlalu. Bahwa waktu itu mahal, saking mahalnya tidak bisa dibeli oleh pemuda. Pada dasarnya, waktu luang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bisa membuat kerusakan, terkhusus kerusakan iman dan akal bila tidak disyukuri dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal fil Ahkami wal Amsal, jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang bisa membuat kita rusak. Dalam kitab
Dalam kitab Mu'jami'ul Adiba radhiyallahu anhu, Abun Atahiyya radhiyallahu anhu berkata kepada Mudasir, engkau sudah tahu wahai Mudasir, sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan harta kekayaan bisa membuat kerusakan, dan kerusakan yang sangat parah. Dalam kitab Al-Mu'jam, Al-Mufassal, Fil Ahkami wal Amsal, jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang bisa membuat kita rusak. Sibuk lebih baik daripada waktu luang. Terlebih sibuk yang produktif, kesempatan berbuat buruk sangat minim. Berbeda ketika waktu luang, kesempatan berburuk terbuka lebar. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Muda sebelum tua. Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pak Awi mondok di Kediri, pulang ke Blitar sambil lari-lari. Pembicaraan berakhir sampai di sini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Itulah tadi acara dari Nahwa asal Banjarnegara, yang kali ini adalah sosok seorang pemuda yang jauh-jauh dari luar Jawa, yang begitu menarik dan rupanya kita panggil dia Sunaryo. Lampung Waktu dan asalnya. tempat kami Waktu dan persilahkan. tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduka yadal jalali wal ikram ma akmal talana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallimu ala nabil huda wa rahmatil mub'uthi bil kitabi wal hikmah wa imamil mursyidina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi wa mawala. Hadratul Mukarram para alim wal ulama, seluruh jajaran kepanitiaan Pondok Pesantren Hidayatul Lab ingkang kula hormati, wabil khusus nggih menika kanggem panjenenganipun Abah Yai Rigza Mukhtafa Yasin wa ahli baitih. Mugi-mugi kula panjenengan sami selalu angsal barokah manfaate beliau. Amin Allahumma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal ghairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara segolongan kalian semua ada yang menyuruhkan kebaikan, mencegah kemungkaran, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang
beruntung. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam, juga untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah keburukan. Tentunya Nabi Muhammad SAW itu menggunakan cara dan metodenya yang pas pada saat Mekah pada saat itu. Lalu bagaimana Indonesia? Allah Subhanahu wa taala menurunkan wali-wali Allah yang dimana beliau-beliau juga menggunakan metode dan caranya masing-masing. Yang sering kita kenal, yang santer kita dengar yaitu Wali Songo atau 9 wah. Di situ ada Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus. Tentunya mereka pun menggunakan caranya masing-masing. Sunan Bonang menggunakan cara metode dakwah Islam yaitu berupa budaya politik. Sunan Kudus menggunakan budaya politik kebudayaan. Sunan Bonang menggunakan gamelan atau media yang pas pada saat waktu itu. Sunan Kalijogo menggunakan metode wayang untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya Sunan Kalijogo menggambarkan 5 rukun Islam. 5 rukun Islam dalam tokoh 5 pewayangan. Mencontohkannya dalam 5 tokoh pewayangan. Yang nomor 1 apa rukun Islam? Mbak, Mas, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Syahadat digambarkan oleh Sunan Kalijogo yaitu ke dalam wayang Pandawa yang pertama yaitu Yudhistira. Pundi kok wayangnya niki. Yudhistira digambarkan sebagai orang yang arif bijaksana, orang yang dermawan, dijadikan seorang ratu di kerajaan Amartasura. Tapi sehebat-hebatnya Yudhistira tidak akan masuk surga tanpa dia punya pusaka. Apa pusakanya? Pusakanya adalah pusaka jimat Kalimasada. Lek wong Jawa nyebut niku pusaka Jamus Kalimasada. Apa kok iku Jamus Kalimasada niku? Kalima iku kalimat, sada niku syahadat. Yang dimana orang ingin hidup dengan itu dan orang ingin mati dengan itu. Bagaimana bunyinya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, mangkola asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah haramallahu alaihi naron. Orang yang mengucap asyhadu alla ilaha illallah maka Allah haramkan ke dalam api neraka. Rukun yang Islam kedua apa? Rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Sunan Kalijogo menggambarkan sholat dalam wayang Pandawa yang kedua. Apa wayang Pandawa yang kedua? Yaitu Bima. Ngertos Bima? Bima lek wong Jawa ngaranine Werkudara. Niki namine Werkudara. Sampai Gus Ulin ngandhakake Werkudara gambare wayang Gatotkaca bisa mabur dadi menungso ayo sing rajin sembayang men kepenak ning alam kubur. Sunan Kalijogo menggambarkan wayang Werkudara sebagai orang yang gagah perkasa, sakti mandraguna, hebat, kekar badannya, besar badannya. Tapi sehebat-hebatnya beliau tidak akan menang di dalam perperangan kalau dia tidak punya pusaka. Apa pusakanya? Kuku Pancanaka. Apa kok tegesi kuku Pancanaka niku? Panca iku 5, naka niku waktu. Ateges kuku Pancanaka niku 5 waktu, yang berarti 5 waktu itu adalah sholat. Masya Allah. Wali-wali Songo menggambarkan rukun-rukun Islam ke dalam 5 wayang Pandawa yang dimana itu sangat masuk ke dalam hati kita. Rukun Islam yang nomor 3 apa? Yaitu membayar zakat. Membayar zakat digambarkan oleh Sunan Kalijogo yaitu di dalam wayang yaitu Arjuna. Arjuna digambarkan sebagai orang yang
tampan, seorang yang memberani, dermawan, dan dia tidak mengekang harta seseorang, tidak dia genggam sendiri, yang di situ harta itu adalah milik orang lain. Seperti katanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, man sahibud dunya la yaslama min dunub. Orang yang menggenggam dunia tidak akan luput dari dosa. Masya Allah, ini loh wayangnya Arjuna niku. Arjuna niku digambar kitiang kan, ganteng kadosku kulo. Dan 5 rukun Islam itu yang keempat dan yang kelima yaitu puasa dan naik haji. Wali Songo menggambarkan itu atau Sunan Kalijogo menggambarkan itu di dalam 2 wayang, yaitu wayang Nakula dan Sadewa. Dari sini yang kita petik yaitu begitu cerdasnya ulama-ulama masa dulu, sehingga kita dapat memasukkan rasa suka terhadap budaya-budaya yang di situ dimasuki atau diselimuti dengan nuansa-nuansa Islami. Masya Allah. Maka dari itu kita sebagai santri harus selalu suka belajar, semangat mutolaah guna meneruskan cita-cita wali-wali Allah, guna menyalakan obor-obor semangat wali-wali Allah agar obor itu tidak padam di tengah jalan. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin segitu saja. Seterusnya mungkin segitu saja. Bila ada kesalahan atau keluputan itu murni dari saya. Jika ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi dari Kang Sunaryo dengan Beri aprus yang meriah. Selanjutnya siapa, Cak Nip? Ya, ini dari Pondok Putri dengan ciri-ciri mungkin berkacamata, ya, berkacamata. Namanya juga bagus. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Naila Rahmawati, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Rikza Muktafa beserta Ibu Nyai Hajah Hamimah Yasin wa ahli baiti yang senantiasa kita ta'zimkan dan kita tunggu-tunggu manfaat, barokah, doa serta ilmunya. Yang saya hormati segenap Dewan Ustadz wal Ustadzah Pondok Pesantren Hidayatut Tulab. Yang saya hormati jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Hidayatut Tulab baik salaf maupun formal. Yang saya hormati pula segenap dewan juri sekaligus panitia kontes dakwah agama, dan yang tak pernah terlupakan sedaya rencang-rencang santri baik santri putra maupun santri putri ingkang kawula tresnani. Awalan marilah kita
panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kilauan-kilauan mutiara, pembentuk karatan-karatan emas yang mempesona. Sang pengutus perhiasan terindah di antara perhiasan lainnya, yakni mar'atus solihah. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Wasanian, sholawat terbalut salam semoga senantiasa berhembus lembut kepada junjungan kita semua, Nabi revolusioner pembela hak-hak wanita yang di sekelilingnya penuh akan perhiasan terbaik di seluruh penjuru dunia. Dialah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang insya Allah berbahagia. Perhiasan apakah yang paling indah di dunia ini, Kang? Mbak? Dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis yang berbunyi, Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Yang artinya, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Dalam hadis tersebut terjawab bahwasannya wanita yang solihah adalah perhiasan dunia yang paling indah yang tak akan tergantikan. Mereka bagaikan kibrit al-ahmar atau belerang merah yang sangat langka. Mereka bagaikan al-jauharul al-maknun atau permata yang tersimpan yang memiliki nilai harga yang sangat mahal. Di dalam Islam, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia dan istimewa. Tidak ada agama di dunia ini yang memuliakan wanita melebihi agama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepada para sahabatnya sebagai khitab atau perintah bagi umatnya. Khairukum lin nisa'i. Sebaik-baiknya kamu semua adalah yang paling baik terhadap wanita. Saking mulianya wanita menurut agama Islam sampai ada dalam Al-Quran sebuah surah yang bernama surah An-Nisa yang artinya para wanita atau para perempuan. Ada pula surah Al-Mujadilah yang artinya wanita yang mengajukan gugatan. Kang, Mbak, seperti apakah kriteria wanita yang solihah itu? Apakah wanita yang rajin merias dirinya? Leres, Kang. Apakah wanita yang cantik dan menawan? Leres, Mbak. Ataukah wanita yang memiliki jutaan followers di Instagramnya? Jawabannya la. Laisat katilka. Wanita yang solehah adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatu qanitatun hafidatul lil ghaib. Wanita yang soleh adalah wanita yang selalu patuh dan selalu menjaga dirinya dari segala hal-hal yang dilarang agama. Selalu menjaga dirinya dengan hati, jiwa, serta prinsip yang kuat. Sehingga wanita yang solehah dikatakan juga wanita yang kuat dohiran wa batinan. Sebagaimana sebilah keris, seorang wanita harus tangguh, sepuh, dan wutu. Harus napa, Kang? Harus napa, Mbak? Harus tangguh, sepuh, dan perempuan yang tangguh bukan hanya sekedar berani, akan tetapi mampu kembali bangkit setelah setiap kali terjatuh. Sepuh berarti matang ilmunya, matang pengalamannya, dan selalu melakukan pengembangan diri, serta cinta terhadap ilmu pengetahuan yang kelak akan ia gunakan untuk mewarnai kehidupan dan generasinya. Adapun wutu,
wutuh tekadnya, teguh prinsipnya, dan tidak mudah terpengaruh apalagi hanya dengan hal-hal yang berbau modus. Shallu ala Nabi Muhammad. Calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu. Peran wanita juga sangat berpengaruh terhadap suatu negara seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadal bilad. Yang artinya wanita adalah tiangnya negara. Jika wanitanya itu baik, maka baik pula lah negara tersebut. Akan tetapi, jika wanitanya itu rusak, maka rusak pula lah negara tersebut. Dalam hadis tersebut secara kritis menjelaskan bahwa seorang wanita memiliki kiprah pada ruang lingkup yang cukup luas dan sangat strategis. Hal ini dikarenakan karena seorang wanita yang kelak akan menjadi seorang yang mana seorang ibu merupakan pendidik generasi yang akan datang. Sehingga dikatakan, jika kamu mendidik seorang laki-laki, maka kamu hanya mendidik satu orang saja. Akan tetapi, jika kamu mendidik seorang wanita, maka sungguh kamu telah mendidik satu generasi. Inilah titik peran penting wanita yang tak bisa digantikan oleh para laki-laki. Bahkan tidak dipungkiri, di balik lelaki yang sukses pasti ada wanita soleha yang ada di belakangnya. Contohnya di balik suksesnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Sayyidah Khadijah binti Huwailid. Di balik suksesnya dakwah Kanjeng Sunan Ampel ada Dewi Condrowati. Dan mudah-mudahan di balik suksesnya Kangkang Santri ada Mbak Santri yang ada di belakangnya yang selalu mensupportnya, menyemangati dan memotivasinya, bahkan mungkin menjadi sandarannya. Amin amin Allahumma. Sebelum saya mengakhiri pidato kali ini, saya sebagai wanita mengajak teman-teman sekalian, khususnya teman-teman wanita, marilah kita berusaha belajar menjadi wanita solihah yang berhati dan berjiwa kuat dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dalam beragama dan bernegara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron kathiron hadamina afan ala jami'il khata iwan nisyan. Li'annal insana makhlul khata iwan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Masih tetap semangat. Ikan hiu makan di tosa. Sallallahu Nabi Muhammad. Peserta selanjutnya santri asal Garut Dengan atas nama Nabila Nabil Al-Jazuli. Al-Jazuli. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, wabil khusus beliau Al-Mukarram
Kiai Haji Ahmad Rizza Muktafa selaku pengasuh pondok pesantren Hidayatul Tulab yang dimana selalu kita tunggu-tunggu barokah ilmu serta doanya. Amin Allahumma amin. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh jajaran kepengurusan pondok pesantren Hidayatul Tulab yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat terhadap beliau. Dan tak lupa pula saya haturkan kepada teman-teman santri putra maupun santri putri yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah mengkaruniai kita nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita bisa dipertemukan dalam majelis dan insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita bisa beranjak dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang, yakni ad-dinu Islam wal iman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya mau menyampaikan pidato dengan tema kebiasaan orang pada zaman jahiliyah. Sejarah telah menjelaskan, jelas membuktikan bahwasanya kebiasaan orang pada zaman jahiliyah, kebiasaan mereka sangat buruk, sangat aneh, sangat kotor, bahkan bisa dibilang mereka sudah tidak menggunakan akal sehat mereka. Karena apa? Kang, Mbak? Karena mereka semua berani menyekutukan Allah, menyembah berhala dengan keadaan telanjang bulat seraya bersiul dan bertepuk tangan. Coba bayangkan, mau dibilang gak buruk gimana, mau dibilang sehat gimana, mereka semua berani-beraninya menyekutukan Allah dengan cara yang paling laknat. Na'udzubillahi min zalik. Dan mereka suka membunuh anak laki-laki mereka sendiri. Karena apa? Kang, Mbak, karena apa? Kok mereka membunuh anak laki-laki mereka sendiri? Karena mereka tuh takut akan kemiskinan, takut akan kelaparan jika mereka tidak membunuh anak laki-laki mereka sendiri. Jadi mungkin dulu anak laki-laki itu sukanya ngabisin duit, boros, makanya tuh dibunuh. Dan mereka tuh membunuh anak perempuan dengan caranya menguburnya hidup-hidup. Karena apa? Kang, Mbak? Karena mereka itu takut akan takut dan celaan dari orang-orang. Jadi dulu kalau punya anak perempuan itu dipandang hina, aib. Makanya tuh mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka sendiri. Dan mereka suka berselisih satu sama lain, saling bermusuhan, bahkan mereka rela berperang karena hal-hal yang sepele. Jadi dulu hidupnya tuh gak tenang, gak nyaman, karena banyak sekali permusuhan, banyak sekali peperangan. Kalau istilahnya zaman sekarang, senggol bacok, senggol dikit bacok, gitu, Kang, Mbak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait kebodohan kaum jahiliyah tersebut yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'alallahi qad dallu wa ma kanu muhtadin. Artinya, sesungguhnya rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mereka telah mengharamkan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 140. Dari firman Allah di atas dapat kita simpulkan
bahwasanya sesungguhnya rugilah orang-orang yang telah membunuh anak-anaknya karena mereka sendiri yang membunuhnya. Dan mereka telah mempersempit diri mereka sendiri dalam harta mereka karena telah banyak mengharamkan banyak hal yang mereka buat-buat sendiri, yang akibatnya sama seperti mencekik leher mereka sendiri. Adapun di akhirat mereka akan mendapati tempat yang paling buruk atas kedustaan mereka terhadap Allah. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita ambil hikmah dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya kita tuh jangan seperti kaum jahiliyah, jangan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, karena perbuatan-perbuatan tersebut itu dinas dalam Al-Quran akan disiksa amat pedih di akhirat kelak. Dan kita itu harus bersyukur hidup di zaman sekarang, di zaman hidup setelah adanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kebiasaan buruk kaum jahiliyah tersebut tidak nyampe kepada kita. Sebelum mengakhiri pidato kali ini, saya mau mengajak untuk bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah. Tibalah kita kepada kontestan terakhir kontes dakwah agama. Nah, mungkin ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Siapakah dia? Dengan ciri-ciri santri tampan rupawan. Lampung rumahnya. Selendang namanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Salatu wassalamuhu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Al-mukarramun al-ulama'ul amilin wassolihin wa nakhusyu bidzikri panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Ridza Muqtafa Yasin wa ahli baitih yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Dan yang saya takzimi dewan juri dan seluruh panitia kontes dakwah agama Jam'iyah Al-Hidayah. Dan tak lupa kepada mas-mas santriwan yang tampan-tampan dan yang pastinya menjadi idaman. Terkhusus untuk adik-adik santriwati yang cantik-cantik sekali dan pastinya selalu ada di hati.
Alhamdulillah kita telah dipertemukan. Dan dalam pertemuan ini pastinya bukan tanpa alasan. Mengapa? Karena kita di sini dikumpulkan untuk bertukar pikiran. Setuju? Sugeng dalu para sahabat. Sallallahu Nabi Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasum man kunna fihi wajada ta'mal iman. Sabda Nabi, ada 3 perkara yang apabila seseorang mempunyainya, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmatnya iman. Purun boten angsal nikmati iman. Purun boten masih boten purun. Saya kasih tahu resepnya. Yang pertama, mangkana yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Siapa saja yang mencintai seseorang itu harus didasari karena Allah. Jangan didasari karena hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika cinta kita didasari hawa nafsu, maka cintanya tidak akan langgeng. Betul? Kenapa? Karena ketika cinta kita didasari karena hawa nafsu, sama saja kita menuruti godaan syaitan. Dan ketika kita menuruti godaan syaitan, maka kita akan ikut bersamanya. Yaitu di mana? Di dalam neraka. Naudzubillahi min. Dan begitu pun sebaliknya, ketika cinta kita didasari karena Allah, maka kita akan bahagia selamanya. Amin Allahumma. Masih kok mboten sahur kat maut napa niki? Amin Allahumma. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan bahwa cinta kita karena Allah? Bagaimana Mas? Bagaimana Mas? Bagaimana Dek? Ada yang tahu? Caranya ialah idza ahabba ahadakum sahibuhu. Apabila salah satu di antara kalian mencintai seseorang, maka falyatihi fi mangzilihi. Datangilah rumahnya, temuilah orang tuanya. Setelah itu apa lagi? Falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Katakan padanya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Ngoten lho Mas. Tang mriki pun wonten sing ngoten niku. Wonten. Loh, masa dereng wonten? Kayane sing meh badhe kathah niki. Lalu yang nomor 2, wa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cintamu pada selain Allah dan Rasulullah. Amargane napa Mas? Amargane napa Dik? Amargane napa? Karena hanya Allah dan Rasulullah yang akan memberikan kita kebahagiaan selamanya. Kenapa? Amarga sing saged nglebetaken kita marang swarga yaiku rahmate Allah lan syafaate Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, yang nomor 3, wa man kana anyul kafin nari min anyarji'a fil kufri, yaitu orang yang lebih cinta dia dimasukkan ke dalam neraka daripada harus kembali pada kekufuran. Ba'da an angqadahumullahu minhu, setelah Allah menolongnya. Maksudnya apa? Kenapa kok orang dimasukkan neraka malah suka? Maksudnya ialah tidak masalah kita dimasukkan ke dalam neraka asalkan akhir hayat kita masih dalam keadaan Islam, daripada kita harus mati dalam keadaan kafir. Wonten napa kok ngoten? Amarga nek kita mati dalam keadaan Islam niku tesih wonten jaminan kita mlebet swarga. Walaupun boh pirangane tahun kita manggon teng neraka, tapi kan mending tesih wonten jaminan mlebet swarga, nggih to? Nggih to? Timbangane mboten wonten belas lho.
Jadi intinya, yang pertama, cintailah seseorang karena Allah. Dan yang kedua, cintailah Allah dan Rasulullah melebihi cintamu pada selain Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Dados nek sampean mencintai tiang niku ampun nemen. Kenapa? Habibaka haunan. Cintailah seseorang sewajarnya saja. Kenapa? Ma'asa ayyakuna bahidaka yaumama. Karena bisa saja orang yang sekarang engkau cintai, orang yang sekarang engkau puji-puji, suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa abhid bahidaka haunan. Dan bencilah seseorang yang engkau benci sewajarnya saja. Kenapa? Ma'asa ayyakuna habibaka yaumam ma. Kenapa? Karena orang yang sekarang engkau benci bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Dan tak terasa kita sudah diharuskan untuk berpisah. Sebenarnya saya tidak rela berpisah dengan panjenengan semuanya. Namun apalah daya, waktu yang memisahkan kita. Jadi sebelum berpisah, apabila ada salah kata atau tingkah laku yang berkenan bahkan menyinggung hati Anda, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tiada kata yang paling indah di dunia dan tiada rasa yang paling hangat, yang paling nyaman di dunia selain cinta. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk kontestan terakhir pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikianlah tadi peserta-peserta yang telah tampil pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka bermanfaat bagi dirinya dan lebih untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi